1961년 한 아이가 태어났습니다. 사람들은 뭔가 불안한 듯 급하게 의사를 모셔옵니다. Is he supposed to be crying like this? 아이의 엄마는 행복한 미소를 지었지만 아기를 받아본 의사는 심각한 표정을 지으며 말합니다. What happened during the delivery? Nothing. Did you drop this baby? Jesus Christ, no. Inform the ambulance that we have a situation. It appears that your baby has sustained some fractures while inside your uterus. 선천적 결핍증으로 뼈가 약해서 쉽게 골절상을 입는 아이가 바로 엘라이자 프라이스입니다. 그는 태어날 때부터 뼈가 유리처럼 잘 부러진다고 유리 선생이라는 별명을 갖고 있었습니다. 그래서 낮은 자존감과 늘 골절될 수 있다는 두려움에 밖에 나가는 걸 싫어했습니다. Someone's gonna take it. Then you better get out there soon. 다행히도 그의 어머니가 슈퍼히어로 코믹북을 선물하며 그를 격려해 주었고 성인이 되어서는 코믹북을 전시하는 한정판 화랑을 운영하게 되었습니다. This is vintage. Wrap it up. You've made a considerably wise decision. Oh, my kid's gonna go berserk. How old is Jeb? He's 4. No, 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 no. And you must think you're in a toy store because you're here shopping for an infant named Jeb. This is an art gallery, my friend. And this is a piece of art. 한편 데이빗 던이라는 남자는 필라델피아행 열차를 타고 있었습니다. 귀여운 꼬마가 보이자 아빠 미소를 짓는 데이빗, 그리고 그에게 빈자리가 맞냐고 묻는 여자. Are you alone? 여자의 배꼽이 매력적이었는지 즉시 반지를 빼버리는 현명한 유부남, 아니 몹쓸놈 데이빗. 그가 친절하게 잡지를 건네며 여자에게 말을 걸자 그녀도 거부감 없이 받아들입니다. You like sports? It's my field. I represent athletes. I'm an agent. Are you looking for any male synchronized swimmers? I'm thinking about getting into that. Is that right? I'm David Dunn. Kelly. Hi. Hi, nice to meet you. How long are you going to be in Philadelphia? I'm married. I'm sorry. I think I'm gonna find another seat. 안타깝게도 여자는 유부녀였습니다. 민망해서 머리가 뜨거워진 그는 잠시 눈 좀 붙이려고 하는데 데이빗이 깨어난 곳은 필라델피아의 한 병원이었습니다. 의사의 말로는 기차가 고장나서 탈선을 했는데 대부분의 승객들이 현장에서 사망했다고 합니다. 그리고 유일한 생존자가 된 데이빗. 더 놀라운 사실은 그가 털끝 하나 다치지 않았다는 겁니다. And to answer your question, there are two reasons why I'm looking at you like this. And two, because you didn't break one bone. You don't have a scratch on you. 마침 기다렸던 아들과 아내가 그를 보며 안심합니다. 데이빗은 집에 도착한 후에도 마음이 복잡했습니다. 전원 사망한 사고에서 자신만 상처 하나 없이 생존했다는 사실. 그 때문에 대학 경기장에서 5년간 근무하며 자신이 병가를 낸 적이 있었나 확인까지 해보지만 한 번도 없었습니다. 너무나 흔한 감기 몸살도 앓은 적이 없던 거죠. 뭔가 불안해서 아내에게도 과거 자신이 아팠던 적이 있었는지 묻습니다. When's the last time I was sick? Do you remember? I don't know. Don't you think that's kind of weird? Not remembering one cold, or a fever, or a sore throat? 아내도 기억을 잘 못하는 것 같았습니다. 데이빗은 며칠 전 차량에 꽂아있던 한정판 화랑이라고 적힌 카드를 기억하게 됩니다. 그리고 자신에게 일어난 이상한 사건들에 대한 의문을 풀기 위해 그곳을 찾아갑니다.
화랑 주인인 엘라이자는 데이빗과 그의 아들을 만나게 됩니다. This one was under the windshield wiper of my car. How certain are you that you've never taken ill? 75%? That's hole number one. 그는 데이빗이 자동차 사고로 다친 경험이 있다는 말을 듣습니다. 얼마나 다쳤는지 묻자 아들은 아빠가 풋볼 선수를 그만둘 정도였다고 말합니다. 애초부터 한 번도 데이빗이 다친 적이 없을 거라고 판단했던 엘라이자는 실망감을 감추지 못했습니다. 데이빗은 왜 자신에게 그런 카드를 남겼냐고 묻자 엘라이자는 유리처럼 잘 깨지는 자신의 약함을 소개합니다. 그리고 이 세상에는 자신과 반대로 절대 다치지 않는 사람도 있을 거라고 생각했다고 말합니다. 즉, 코믹북 같은 슈퍼히어로를 찾고 있었다는 거죠. You think my dad's your real? I don't think anything right now. Throw it in the trash. But Dad, Do it now, please. I see guys like you all the time in my work. You find someone you want to take advantage of. You tell them a fantastic story. And somewhere in there you say it. Just need your credit card number. 그의 어처구니 없는 말에 데이빗은 언짢아하며 아들과 함께 그곳을 떠납니다. 집에 돌아와 데이빗은 아내와 결혼 전에 있었던 교통사고 신문을 찾아보게 됩니다. 원래 잘 나가던 풋볼 선수였던 그는 이 사고로 선수 생활을 그만두게 됩니다. 잠시 후 거의 별거 상태로 지내던 아내가 그를 찾아옵니다. have you been with anyone? 그녀는 그동안 남편이 다른 여자가 생겨서 자신과 아들을 피한다고 생각해 왔었습니다. 그게 아님을 확인한 아내는 사고에서 살아남은 남편과 다시 재결합할 의사가 있음을 밝힙니다. And if you feel like asking me out sometime, it'd be okay. 다음날 엘라이자는 데이빗이 일하는 대학 경기장에 찾아옵니다. Why is it, do you think, that of all the professions in the world, you chose protection? You could have been a tax accountant. You could have owned your own gym. You could have opened a chain of restaurants. You could have done one of 10,000 things. But in the end, you chose to protect people. You made that decision. And I find that very, very interesting. Now, all I need is your credit card number. That last part was a joke. 대화 중에 데이빗이 낯선 남자와 스쳤을 뿐인데 불길한 기운을 감지합니다. 그리고 곧바로 입장객들에 대한 검문을 시작하는데요. We do pat downs with the crowd to discourage people from carrying. Please carry and step out of line. 데이빗의 예상은 정확히 맞았습니다. 더 놀라운 사실은 데이빗은 왠지 그 낯선 남자가 바지 허리에 검은 끈이 달린 은색 총을 갖고 있을 것 같은 느낌이 들었다고 말합니다. 엘라이자는 그에게 죄 지은 사람들을 분별해내는 능력이 있을 거라고 의심하기 시작합니다. 그리고 잠시 데이빗이 했던 말을 곱씹고 있던 중에 그 낯선 남자가 지나갑니다. 엘라이자는 큰 부상을 입기는 했지만 데이빗이 점점 자신이 찾던 초인 중 한 사람일 거라는 확신을 갖게 됩니다. 그가 병원에 입원했는 동안 데이빗은 역기를 들고 있었습니다. 112kg을 드는 아빠를 보며 아들이 이렇게 묻습니다. You think you could have beaten up Bruce Lee? No, What if he wasn't allowed to kick and you were really mad at him? no, Joseph. 데이빗은 어이가 없다는 듯 덤벨의 무게를 줄여서 다시 역기를 듭니다. 사실 줄인 게 아니라 아들은 덤벨의 무게를 더 늘렸습니다. 갑자기 호기심이 생긴 걸까요? 데이빗은 점점 덤벨의 무게를 올리기 시작합니다. 올릴 게 없어지자 이런 방법까지 동원합니다.
이날 아들은 데이빗이 평범하지 않음을 직감하게 됩니다. 한편 병원에 입원한 엘리아이자는 재활치료사인 데이빗의 아내를 만나 과거 교통사고 얘기를 듣게 됩니다. 그는 데이빗이 그 사고를 얼마나 다쳤는지 확인하고 싶었던 거죠. 같은 시각 데이빗은 자신에게 정말 특별한 능력이 있는지 시험해보기 시작합니다. 이 시험 이후 아들이 싸우다 다쳤다는 전화를 받고 학교를 찾아갑니다. 하지만 그곳에서 만난 교사로부터 놀라운 얘기를 듣게 됩니다. You don't remember me, do you? You were a little younger than Joseph when it happened. Did you know there was a kid nearly drowned in that pool? He lay on the bottom of the pool for 5 minutes. And when they pulled him out, he was dead. 수영장에서 거의 죽다가 살아난 아이, 바로 데이빗의 이야기였습니다. 잠시 충격에 빠져있던 그에게 아들은 아빠처럼 자신이 초인적이지 못해 속상하다고 말합니다. 데이빗은 자신은 초인이 아니라 평범하다고 얘기해줍니다. 그러자 아들은 강하게 부정하며 결국 집에서 사고를 칩니다. Why do you keep... Joseph, what the hell are you doing? Oh my God. Joseph, did you load that gun? You won't get hurt. Elijah was wrong. I'll show you. Don't do it. He'll die, I'll Joseph. just shoot him once. Joseph, listen. 1, 2. 가까스로 아들을 설득했지만 데이빗과 아내는 끔찍한 경험을 할 뻔했습니다. 이 모든 게 엘라이자 때문이라 생각한 데이빗은 그를 찾아가게 됩니다. 데이빗은 자신이 과거 물에 빠져 죽을 뻔했다며 더는 슈퍼히어로 같은 허무맹랑한 얘기로 자신의 삶을 혼란스럽게 만들지 말아달라고 그에게 부탁합니다. 그러나 나중에 엘라이자는 밝혀냅니다. 슈퍼맨의 약점이 크립토나이트인 것처럼 데이빗도 물이 약점이라는 사실을. 지난 사고를 떠올리며 자신이 그때도 전혀 다치지 않았음을 알게 된 데이빗은 엘라이자를 신뢰하고 자신의 능력을 본격적으로 시험하기 시작합니다. What am I supposed to do? Go to where people are. You won't have to look very long. 정말 위험한 범죄자를 찾아낸 데이빗은 그날 밤 사고를 막기 위해 그를 미행합니다. 납치된 여성을 구해낸 그는 다음날 아침 아들에게만 자신의 정체를 털어놓습니다. 이제 엘라이자와 한 팀이 되어 세상에 필요한 영웅으로 살기로 결심한 데이빗. 엘라이자의 전시회 날 그를 찾아가 함께 악수를 나누게 되는데
그동안 끔찍했던 몇몇 사건들은 전부 엘라이자가 자신과 반대되는 초인을 찾기 위해 벌인 사건이었던 것입니다. 혼란과 충격에 빠진 데이빗은 그를 경찰에 넘기고 영화는 끝이 납니다. 2000년 영화 언브레이커블은 지난번 소개했던 23 아이덴티티의 이전 작품입니다. 마지막 3부작인 영화 글래스를 재밌게 보시라고 언브레이커블과 23 아이덴티티를 여러분에게 소개해드린 겁니다. 23 아이덴티티 소개 영상은 마지막에 화면을 터치하면 보실 수 있을 겁니다. 굳이 이 영화가 어떤지 언급할 필요가 없을 것 같습니다. 글래스를 위해서는 꼭 봐야 할 영화니까요. 다만 저희 느낀 점으로 간단하게 마무리할까 합니다. 만약 데이빗이 엘라이자라는 제3자를 통해 자신의 장점 또는 잠재력이 발견되지 않았다면 납치된 여성들은 끔찍한 일을 당했을 겁니다. 때로는 우리 스스로도 잘 모르는 우리 자신의 능력을 타인이 발견해 줄 때가 있습니다. 혹시 누군가 여러분을 진심으로 칭찬하고 장점에 대한 얘기를 해줄 때 그냥 흘려듣지 마세요. 그리고 정말 그런지 스스로 시험해 보세요. 물론 틀릴 수도 있지만 여러분 자신도 몰랐던 진짜 재능을 찾을지도 모르니까요. 지금까지 캡틴 람이었습니다.